Okay, yeah. If you see तर तुमच्या टेक्स्टबुक्स मध्ये they have drawn a tree kind of an image. दिसतीये? In the tree kind of an image, they have given you all the 4 basic plethoras into it, which typically come with all the 4-5 GSTs that you're going to talk about. And on the next page, they have given a web diagram kind of a thing under the heading called as, and on page number 97, under the heading called as investments and varied types of investments. A simple question to start with, and I begin over here. My question, Vishwajit, your name is, तुझ्या मागे कोण बसलाय? अभिमन्यू प्रधान. Good morning, my dear. दिसतंय ना थोडंफार? Clear enough? Let's understand. Imagine, okay? I am Tanmay Shitole, TS. बरोबर आहे? का ST? TS, okay. Tanmay's mother gives him 500 rupees and tells him that you are going to give these 4-5 things from the shop. Okay, total bill होता 300. Tanmay returns to his mother hopefully 200 rupees. 500 रुपये आईने खर्चाला दिले, 300 रुपयाच्या गोष्टी झाल्या, 200 रुपये तो आईला परत करतो. What is this 200 OV? What is this 200? Savings. हे कुठले पैसे? Savings आहेत. असे प्रत्येक वेळेला अवनी तो ही सेव्स सम मनी ऑर दी अदर. कधी 200 रुपये सेव्ह करतो, कधी 300 रुपये सेव्ह करतो, कधी 100 सेव्ह करतो, आणि इयरली त्याच्याकडे समवेअर अराउंड 20 to 30,000 रुपीज साठतात. and he puts that money into bank or any mutual fund, or he buys any shares out of it. After 5 years that amount goes up to become 1 lakh. This is savings, that's correct. What is this? Investment. हम लोग जब 5th-6th में थे, we have learned, Kaushik, one very simple formula. The formula is that principal plus interest is equal to amount. Yes or no? The formula of simple interest. Correct everybody? Principal is my मुद्दल. त्याच्यावरती मला रेट ऑफ इंटरेस्ट म्हणजे व्याज लागतं, आणि माझ्या हातामध्ये आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम काय हातामध्ये येते? माझ्या अमाउंट. येस ऑर नो? सो दिस अमाउंट इज माय इन्व्हेस्टमेंट अमाउंट. येस ऑर नो? टोटल इन्व्हेस्टमेंट करून माझ्या हातात जो प्रॉफिट आलेला असतो त्याला आपण म्हणतो ही अमाउंट. इज दॅट क्लिअर एव्हरीबडी? नाव रुचिर, इंडियामध्ये वेरिड टाइप्स ऑफ इन्व्हेस्टमेंट्स हे तुम्हाला ऑप्शन्स आहेत. तुम्ही मला म्हणाल मयुरेश की सर वाय आर यू टेलिंग अस दिस इन द टॉपिक ऑफ GST? वी हैव अ सिंपल क्वेश्चन. The simple question into this is that, right since 2017, Avni, 2017, every investment that you purchase, आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाओ, आप शेयर्स में पैसा लगाओ, आप कोई LIC का प्रीमियम प्लान लो, आप कोई नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करो, यू बाय सम लैंड एज वेल, यू बाय सम प्रॉपर्टी, आपने कोई घर खरीदा, सब चीजों के ऊपर आपको GST भरना कंपल्सरी है. इज दैट क्लियर माय डियर? येस और नो? आणि हे GST rates approximately for all these 3 things are approximately between 15 to 18%. Is that huge? हो की नाही? Don't think about, my dear girls this side, don't think about 500, 1000, 2000 rupees invested. Think about if someone is investing 1 lakh rupees. Think about if someone is investing 10 lakh rupees. Think about if someone is investing 1 crore rupees. Is that going to affect a lot when it will be calculated with GST? Yes. Mayuresh, 1 crore varti 18% GST is approximately equal to 1,80,000. Yes or no? Yes. 1,80,000 जर तुमचा GST जात असेल, that is taxes to the government behind every investment,
Don't you think you are paying extra amount to the government in terms of taxes? But can you escape that? No. That is why I am telling this, that yes, every investment since 2017 will come under the radar of GST. Now you need to know a bit, म्हणून सांगतोय. What is the first investment I have given? Mutual funds. Mutual funds है तो सही है. Correct everybody? You have seen into television sets as well. Sachin is standing right next to the cricket net. A boy is playing there. His mother is right next to Sachin Tendulkar, and he asks her, "क्या आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो?" तो she says yes since 2007, and that's where he says म्यूचुअल फंड्स है तो सही है. आणि मग नंतर एक मोठी ऍड येते आपल्याला, which is practically speaking from your end it is baseless. But in reality, that's the most important thing. The ad says that mutual fund investment are subject to market risk. Please the offer document carefully before investing. Subject to SEBI, NSE, BSE, and mega balls of the market scenario as per the capitalization of the market 2002. What does that mean? What exactly it is? की म्युच्युअल फंड्स मध्ये शेअर्स मध्ये पैसे लावले की पैसे डबल होतात याची गॅरंटी आम्ही देत नाही. डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री तुमचे पैसे डबल होतील. इफ यू इन्वेस्ट इन युनाइटेड ब्रीवरीज, दैट्स किंगफिशर, यस दैट ओनली, एब्सोल्युटली करेक्ट, तर आपका पैसा जीरो भी हो सकता है. जैसे मेरे अंकल ने किंगफिशर में 2009 या 8 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 लाख रुपए डाले. 2012 में उसकी वैल्यू 2,500 रुपये थी. फ्रॉम 1 लाख इट केम डाउन टू 2,500. आता त्याची व्हॅल्यू 100 रुपये आहे त्याच्या डीमॅट अकाउंटला. सो इफ दिस कॅन ऑल्सो हॅपन. सो म्युच्युअल फंड्स वाले म्हणतात तुम्ही ऑफर डॉक्युमेंट्स नीट वाचा, तुम्ही रेग्युलेशन्स नीट वाचा आणि मग आमच्याकडे या. आम्ही कुठलीही गोष्ट तुम्हाला गॅरंटीड देणार नाही. Pay attention, this is very important, Anish, because you will be earning money. You need to know how to manage your money as well. Clear? Mutual funds काय सांगतं, आणि बँक इन्व्हेस्टमेंट्स तुम्ही ऐकलं असेल फ्रॉम युअर पेरेंट्स समथिंग कॉल्ड एज रिकरिंग डेपॉझिट. ऐकलंय मुलींनी? यू हॅव हर्ड फ्रॉम युअर पेरेंट्स समथिंग कॉल्ड एज FD, फिक्स्ड डेपॉझिट. यश असं म्हटलं जायचं पूर्वी की बँकेत पैसे ठेवा आणि आयुष्य सुखात घालवा. फाईन. माय ग्रँडपेरेंट्सच टाइम, युअर ग्रँडपेरेंट्सच टाइम. बँकेत पैसे ठेवा आणि आयुष्य सुखात घालवा. का बरं असा संस्कार? कारण इनिशियल डेज मध्ये, आय एम टॉकिंग अबाउट इन 1980-85 पासून, 70-75 टू 2010-15 पर्यंत, आदित्य, every bank on FD and RD used to give an interest of approximately 15 to 20%. The same bank today is giving your interest of approximately only 6%. Difference आहे का? सार्थक difference आहे? Now imagine जर ग्रँड पेरेंट्सनी, आजी आजोबांनी तुमच्या आजी आजोबांनी त्यांचे काही पैसे, which practically has happened in India today, approximately 30, 40, 50 lakh rupees of senior citizens age between 70 plus, त्यांनी काय केले तर बँकेमध्ये 20% इंटरेस्टला तेव्हाच ठेवून टाकलेले. किती पर्सेंट इंटरेस्टला? 20% पर annum. Per annum. Imagine Harshita, your grandfather has invested 50 lakh rupees at 20%. 50 lakhs का 10% is 5 lakhs, 20% is 10 lakh. हर साल घर में बैठे बैठे ग्रैंडफादर को कितने पैसे आ रहे बेटा? 10 लाख. यस और नो? गुड और बॅड? अरे इन्व्हेस्ट केलेले 10 लाख घरी बसले का आजोबांना? काय करायची गरज आहे? आजी आजोबा उद्यानमध्ये जा, नातवंडांना दिवाळी आली, सणवार आले, 10,000 हजाराचा पाकिट गिफ्ट करून टाका. इज ही स्टिल गोइंग टू लिव्ह अ रिच मॅन्स लाईफ? येस. आज बऱ्यापैकी IT मध्ये काम करणाऱ्या लोकांची सॅलरी असते इयरली 7 लाख, 7.5 lakhs, and that आजोबा इज अर्निंग इयरली इंटरेस्ट ऑफ 10 lakh rupees.
म्हणजे आजोबा कैन से राइटली, बेटा तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो, वैलिड और नो, वैलिड एनफ. सो दैट वाज इट इन वे बैक इन इंडिया. Why it is that your fathers might say, your mothers might say, dear students, असं म्हणत पण असतील घरी. अनिश प्लीज पे अटेन्शन माय डिअर. मयुरेश सॉरी मिहिर पे अटेन्शन. युअर फादर्स माइट बी सेइंग, युअर मदर्स माइट बी सेइंग, आमच्या वेळेला एवढं म्युच्युअल फंड्स आणि शेअर्स नव्हतं, त्यामुळे आम्हाला माहिती नाहीये. म्हणतात का रे? म्हणतात. का म्हणतात? का म्हणतात? कारण त्यांच्यावाला बँक भारी होती. जशी बँकेचे परफॉर्मन्सेस कमी आले, शेअर मार्केट चांगलं झालं, त्यावेळेला लोकांनी इन्व्हेस्टमेंट कुठे शिफ्ट केल्या? शेअर मार्केटमध्ये. डिड आय गिव्ह यू एन एक्झाम्पल ऑफ राकेश झुनझुनवालाज टायटन शेअर? नो. आय एम कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, म्युच्युअल फंड्स एंड शेयर्स मध्ये. एवरीबडी नोज शेयर्स. हम सबने हर्षद मेहता स्कॅम सिरीज देखी आहे 1992. आणि त्याच्यामधला जो डायलॉग आहे तो मला रेग्युलरली त्या दिवशीपासून तर पटतोच, मला आधी पण पटत होता. द डायलॉग वॉज, मानसी, शेयर मार्केट इतना बड़ा कुआं है कि पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है. येस और नो? येस. वाय? अ सिंपल एग्जाम्पल. एक शेअर टायटन ऐकलंय नाव? कंपनी आहे, वॉच कंपनी. वॉच, आपल्याला टायटन फक्त वॉच पर्यंतच माहिती आहे. But Titan is into pure leather, wallets, clutches, belts, perfumes, बऱ्याच गोष्टींमध्ये आहे. ओके. ह्या टायटन कंपनीचा 2002, which year I'm talking everybody? 2002. That share of Titan was for 20 rupees. किती रुपीजचा होता? अर्चित 20 रुपये का शेअर था. कुछ नहीं था, इट्स नथिंग. 20 रुपीज इज पेनी. पण 2002 मध्ये 20 रुपीज मध्ये मारी बिस्किट आहे, त्याच्यामध्ये 30 बिस्किट्स असायचं, 30 बिस्किट असायचं. आज 20 रुपयामध्ये 12 बिस्किट असलेलं मारी बिस्किट येतं, 12 ते 15. येस और नो? आज जो शेअर 2002 मध्ये 20 रुपीजला होता, तोच शेअर 2023 मंथ ऑफ जुलै इट इज फॉर 2995 रुपीज. किती रुपीजने वाढला? 2975 रुपीज ने वाढला. फेयर इनफ. राकेश झुनझुनवाला जो पिछले साल गुजर गया अनफॉर्चुनेटली, दैट इन्वेस्टर हैड बॉट 200 करोड़ रुपीज शेयर्स ऑफ टाइटन इन 2002. 200 कोटी त्यांनी इन्वेस्ट केले होते. उन्होंने 200 करोड़ रुपए क्या किए थे बेटा? इन्वेस्ट किए थे टाइटन में, जिसकी वैल्यू 2019 में, बिफोर द कोविड केम टू इंडिया, 200 करोड़ की वैल्यू 2019 में हो गई थी 8,800 करोड़, 8,800 करोड़. फेयर इनफ. काहीच नाही. 200 कोटीवरनं 8,800 करोड़ प्रॉफिट, म्हणजे ही इज हॅव्हिंग अ प्रॉफिट ऑफ 8,600 करोड़ अप्रॉक्सिमेटली. येस और नो? कशामुळे झालं? शेअर मार्केट. येस और नो? वन मोर एक्झाम्पल. आवडतंय सगळ्यांना सेशन? हे आवडणार है, आई नो. मनी एवरीबडी लव्स, और हमारे क्लास में तो माहेश्वरी है, ज्वेलर भी है, तो सबको मनी पसंद है. यस मयूरेश? मनी एनी टाइम. यू शुड सी, इट्स नॉट बीइंग सेल्फिश, बट you all should love money. We all should love money, because if we love money, then only we'll have money in our life. Yes or no? If you don't love money, think about it. And who doesn't want money? Who doesn't want money? Choice is yours, guys. गर्लफ्रेंड को 20 रुपए की चाय, 20 रुपए का चाय पिलाना है टपरी के ऊपर का, या 300 रुपए की स्टारबक्स वाली कॉफी पिलानी है. Choice is yours. Understood? Coming back. Coming back, everybody. Coming back. There is one share called as Tata Coffee. कुठला शेअर आहे? टाटा कॉफी. 1986 मध्ये दिस शेअर वॉज फॉर 10 रुपीज. किती रुपीजला होता? राकेश झुनझुनवाला, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट 1993, 10 rupees. He invested some 25 crores at that point of time.
किती 25 crores. 1998 मध्ये हा 10 रुपीजचा शेअर वेंट अप टू बिकम 149 रुपीज पर शेअर. Do you think his investment has grown multiple times? Yes. बरोबर है. Last point I'll talk and then I will stop over here. ही जादू नहीं है, ही जादू नहीं है. जब हर्षद मेहता कहते थे कि उठाओ टाटा का कोई भी शेयर, पुरानी कंपनी है, आज नहीं तो कल प्रॉफिट ही देगी. It had some validity in that, right? हे कसं चालतं तर पे अटेन्शन. There is always something in share market called as buy and sell. What is share market? There is someone who's buying shares, there is someone who is selling shares. पक्का it is like a market. मार्केट म्हणजे मार्केटच आहे. फक्त भाजी मंडी में जब आप लोग सब्जी खरीदते हो, पे अटेंशन एवरीबडी, यहाँ पे आप लोग शेयर्स खरीदते हो. इज दैट क्लियर? कसं चालतं? इट इज अ नॉर्मल एक्सेल शीट एंट्री. सिरियल नंबर, डेट, स्क्रिप्ट नेम म्हणजे कंपनीचं नाव, क्वांटिटी, रेट, ब्रोकरेज, जीएसटी, एसटीटी, and then is the total amount. Bhagesh, pay attention. On let's say today's date 24/7, I literally bought today, I'm telling you, shares of a company called as ITC. You know what is ITC? Classmate पुस्तक जी कंपनी बनवते, इंडियन टबॅको कंपनी, ती ITC आहे. ओके, ITC चे मी शेअर्स घेतले. I bought 100 shares today. How much? 100. त्याचा रेट आहे 491 रुपीज. वन शेअरचा रेट किती आहे? 491. प्रत्येक ब्रोकर, यु नो व्हॉट इज अ ब्रोकर? बेसिक माहिती आहे ब्रोकर? ज्या माणसाकडे तुमचं शेअर मार्केटचं डीमॅटचं अकाउंट असतं त्याला ब्रोकर म्हणतो. प्रत्येक ब्रोकरचा इकडे काहीतरी एक रेट ठरलेला असतो आणि इट इज डिफरंट. ब्रोकर टू ब्रोकर तो रेट सेपरेट असतो. तो रेट ह्याच्यामध्ये जीएसटी ऍड केलं जातं, सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स ऍड केला जातो आणि फायनल अमाऊंट धरली जाते. सो दिस आयडियली किती व्हायला पाहिजे? 100 into 491, 49,100. येस ऑर नो? पण त्याच्यामध्ये ब्रोकरेज ऍड केलं, जीएसटी ऍड केला, एसटीटी ऍड केला आणि टोटल अमाऊंट माझी झाली 59,000 रुपीज. होते एवढी अमाऊंट होते. मग practically speaking, I am buying a share. Am I paying GST? Am I paying GST? इथे जीएसटी भरताना सुद्धा मिहिर सम्स येतात. इथे जीएसटी भरताना सुद्धा दोन कॅटेगरीज मध्ये भरला जातो, सीजीएसटी अँड एसजीएसटी. इकडे आईटी जीएसटी वगैरे काहीही नाही. अगर आप यूनियन टेरिटरी में रहते हो तो आपको यूटी जीएसटी लगेगा. इज दैट क्लियर एवरीबडी? ओके. सेकंड थिंग सांगू, मजा मयुरेश. सो ही एंट्री माझी बाय झाली की सेल झाली? बाय. सपोज मी आयटीसी हा शेअर जो पुढच्या 3 महिन्यांमध्ये 600 जाणार आहे, यू कॅन चेक इट आउट. 3 to 4 months मध्ये इट विल गो 600 रुपीज. तेव्हा मी सेल केले. काय केले? सेल. लेट्स से डिसेंबर, आयटीसी सोल्ड 100.